محمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح جميع الآئمة المهتدين والأولياء الله والصالحين أجمعين من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا منهم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعمه علوي وجميع سلسلة ساداتنا الأبي علوي، وخصوصا إلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده أجمعين، خصوصا سيدنا الإمام أبو بكر سكران وعمر المحضر وعبد الله بن عبد الرحمن وإخوانهم وأولادهم، وإلى روح شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس وإخوانه وأولاده وأصولهم وفرعهم، ثم وخصوصا إلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني وإخوانه وأصولهم وفرعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي وأولاده، وإلى روح سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم، ثم وأولادهما وأصولهما وفروعهم، ثم إلى روح سيد الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب شيب الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مولى عرشه، وإلى روح سيد يوسف بن عبد الحسني، وإلى روح قطب الأنفاس الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأولاده وإخوانه وتلامذته ومشايخه، وإلى روح سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح سيد الحبيب محمد بن زين بن سميط، وإلى روح سيد الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر الجوفري والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب محسن بن علوي السقاف، وإلى روح سيد الحبيب عمر السقاف والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه الكريم طاهر بن حسين بن طاهر، ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي، وإلى روح سيد الحبيب أحمد بن محسن الهدار والحبيب عبد الله بن عمر شاطر والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب، وإلى روح سيد الحبيب محمد بن هدي السقاف، وإلى روح جميع أهل زنبل وتريم وأهلها، وإلى روح جميع أهل البشار، وإلى روح جميع أهل المعلى والبقيع، وإلى روح جميع أولياء الله، وخصوصا إلى أرواح جميع الآئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين، خصوصا منهم الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن محمد الغزالي والإمام قطب رباني والشيخ الصمداني سيدنا الإمام شيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح سيدنا الإمام أحمد البدوي، وإلى روح سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي وسيد أحمد بن إدريس الحسني، وإلى روح سيدنا الإمام عبد العزيز الدباغ، وإلى روح سيدنا الإمام عبد الكريم الرافعي، وإلى روح سيدنا الإمام يحيى بن شرف النووي، وإلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله، وإلى أرواح جميع وخصوصا في هذه البلدة إلى أرواح أولياء الله 9 وأولادهم وتلامذتهم ومشايخهم وإخوانهم وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن حولهم من أموات المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح صاحب المقام الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، وإلى روح سيد الحبيب جعفر، وإلى أرواح جميع أولياء الله في غمض علم الله، وخصوصا في هذه البلدة وفي هذه الدائرة إلى روح هجي عبد الحميد، وإلى أرواح جميع أولياء الله في غمض علم الله وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم في خير ولطف وعافية، وعلى نية أن الله يغفر المسلمين ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وعلى نية أن الله يدخل نياتنا في نياتهم
وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية. وعلمنا وأسلافنا صالحون ولكل نيات صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد قولي بحق عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي الهدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهابي غني وهابي غني. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنكم. وقال سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن Alwi bin Muhammad al-Haddad melanjutkan pembahasan kemarin mengenai amar ma'ruf nahi munkar ya. Di sini kelanjutannya ya. Wa'lam, ketahuilah annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyabhatha 'anil munkarati al-masturati hatta yunkiraha idza ra'aha. بل ذلك محرم لقوله تعالى ولا تجسسوا إلى آخر الآية. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. Dan ketahuilah annahu, bahwasanya tidaklah dikatakan wajib atas setiap muslim atau seseorang di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara mencari-cari kemunkaran yang tidak dia ketahui atau yang tersembunyi kemunkaran tersebut. Dicari-cari mana ada kemunkaran. Hatta yunkiraha idza ra'a, sampai dia tahu baru dia nahi munkar. Itu adalah haram, bahkan itu adalah haram kata Imam Haddad. Perbuatan tajassus, memata-matai tanpa dengan hak ya. Kemunkaran yang dimasturah, kemunkaran yang tertutupi, yang tidak dilakukan secara terang-terangan, itu dicari-cari, itu haram berdasarkan firman Allah yang berfirman wala tajassasu, dan janganlah sekali-kali kalian memata-matai. Wali qaulin Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Siapa orang yang membuka aurat atau aib kekurangan saudaranya sesama muslim, maka pasti Allah akan buka aib orang tersebut. Nah, wa innamal wajibu huwa al-amru bil ma'ruf indama tara at-tarikina lahu fi hali tarkihim wal inkaru lil munkari kadzalik fa'lam hadhil jumlah. Fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlatuna fiha. Hanya saja kewajiban orang di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu tatkala engkau melihat keadaan
orang tersebut meninggalkan apa yang harusnya dikerjakan daripada perintah Allah, seperti dalam keluarga kita, ya, dalam orang-orang terdekat kita, tatkala kita bekerja, tatkala kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan mereka, amar ma'ruf, kasih tahu yang ma'ruf, yang baik. Kalau mereka tidak tahu, ya, nanti ada tahapan-tahapan di dalam amar ma'ruf, dalam dakwah itu, dalam mengasih tahu itu nanti ada, ya. Jadi cuman kewajiban itu tatkala kita mengetahuinya sendiri, baru kita kasih tahu, gitu. Jangan dicari-cari kesalahan orang. Tidak perlu dicari, nanti kalau nemu pas tidak mau. Amar ma'ruf nahi munkar, takut, ya. Takut dalam artian kedudukannya dan seterusnya. Kemudian dan nahi munkar juga begitu. Diwajibkan itu nahi munkar tatkala kau mengetahui sendiri. Maka pahami kalimat saya ini, kata Imam Haddad. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan dicari-cari kesalahan orang, kata Imam Haddad. Kalau kau menyaksikan dengan sendirinya terjadi di hadapanmu ada kekurangan, kau kasih tahu, gitu ya. Kalau kemunkaran ya kasih tahu, gitu. Karena banyak kami saksikan pada zaman kami, zamannya Imam Haddad, banyak orang yang salah di dalam memahami masalah amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan termasuk perkara yang penting untuk diperhatikan, kata Imam Haddad, wa minal muhim, termasuk perkara yang penting, an la tusaddiqa wa la taqbala kullama yunqalu ilaika min af'alin nas wa aqwalihim al munkarah hatta tusyahida dzalika bi nafsik. Jangan langsung kau membenarkan dan menerima setiap khabar atau kabar yang diberikan, yang dikabarkan kepadamu, ya, dari ucapan-ucapan manusia dan perbuatan-perbuatan manusia. Ada orang ngabari sama engkau, langsung kita percaya. Jangan langsung seperti itu, sampai kau itu betul-betul mengetahuinya sendiri. Paham, ya? Dikasih kabar gini, oh ya, itu saja, bukan urusanmu, ya. Tapi kalau tahu, baru wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemarin sudah disebutkan, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada alasan untuk setiap muslim untuk tidak menegakkan. Saking pentingnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian atau ada orang yang menyampaikan kepadamu, seorang mukmin taqi la yujazif, yang dimana seorang mukmin yang bertakwa, yang selalu omongannya itu jujur, keadaannya itu orang yang saleh, ini orang, maka di situ baru kau boleh amar ma'ruf nahi munkar, ya. La yaqulu illal haq, yang dia tidak berkata kecuali jujur, kecuali benar. Nah, orang seperti ini bisa dipercaya, baru kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Itu pun juga ada caranya. Wa dzalika li anna husna dhanni bil muslimin amrun lazim. Keadaan seperti itu maksudnya apa? Jangan langsung percaya akan omongan orang dan kabar daripada kabar burung, gitu ya, yang tidak kita ketahui kejelasannya secara langsung. Itu karena apa disebabkan seperti itu? Karena husnudzan terhadap muslimin itu adalah suatu perkara yang lazim, yang harus didahulukan, yang harus dipenuhi, harus husnudzan terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang sekiranya tasyabuh itu memungkinkan dua makna seperti ini, tabayyun, kan gitu, menjelaskan atau meminta kejelasan terhadap kejadian tersebut kepada yang bersangkutan dan seterusnya. وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض وعم التساهل في ذلك وقلت المبالاة وارتفعت الأمانة وصار المشكور عند الناس من وافقهم على هوى أنفسهم وإن كان غير مستقيم لله والمذموم عندهم من خالفهم وإن كان عبدا صالحا. Dan sudah menjadi remeh perbuatan tersebut, ya. Maksudnya meneladani jalur ini di dalam amar ma'ruf nahi munkar seperti ini. Manusia ini banyak meremehkan masalah ini, tidak langsung percaya husnudzan dulu sama orang, paham, ya, tidak tabayun dulu. Banyak orang ini tergelincir dengan permasalahan seperti ini, gampang mudah percaya daripada ucapan orang lain, kabar burung, kabar hoak kalau sekarang ini, ya, gampang percaya. Jangan seperti itu, ditabayunkan dulu, diperjelas dulu, betul, jelas, sahih, ya, baru, ya.
Kalau ada yang melanggar agama, pelanggarannya dari sisi mana? Yang benar seperti ini, gitu. Paham ya? Implikasi akibat kesalahan antum seperti ini bahaya. Harusnya seperti ini, seperti itu. Paham ya? Nah, kata Imam Haddad, banyak orang ini meremehkan atau melanggar atau tidak meneladani cara seperti ini, sehingga ya, amanat ini sudah perhatian dalam cara yang seperti ini sudah kurang. Tidak diperhatikan. Yang penting ada satu orang menurut dia, oh, orang ini baik kok, orang ini pinter, orang ini mumpuni. Sesuai dengan mumpuni dalam tanda kutip pengertian dia, bukan pengertian mumpuni yang diakui dalam syariat. Maksudnya orang yang terpercaya dalam syariat itu apa? Pengetahuan agamanya, pengamalan daripada agamanya sehari-harinya, keamanahannya, kejujurannya dan seterusnya. Itu di situ seharusnya. Nah, akhirnya kata Imam Haddad, karena sebab seperti itu keadaannya, maka orang itu akan mengatakan orang lain, akan mencocoki atau merasa cocok dengan orang lain sesuai dengan hawa nafsunya. Karena orang ini tidak menyelisihi hawa nafsunya, saya cocok orang baik ini. Karena dia tidak menyelisihi keinginan saya, hawa nafsu saya ini orang baik kok, tidak suka ngurusi urusan saya, tidak suka ngurusi urusan orang dalam tanda kutip yang merugikan dia, yang sesuai dengan hawa nafsu dia, gitu loh. Jadi orang sekarang menilainya seperti itu, bukan menilainya apa yang di atas aturan Allah dan Rasulnya, bukan seperti itu, tapi atas apa yang sesuai hawa nafsunya. Selama dia tidak mengganggu saya, baik dia di hadapan saya, bukan seperti itu, ya. Tapi bagaimana dia di dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Kemudian orang yang tercela di antara mereka adalah orang yang menyelisihi mereka daripada hawa nafsu mereka. Sebaliknya, ada orang yang suka menyelisihi mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dibilang orang apa ini, gitu ya, disepelekan. Walaupun dia orang yang saleh, walaupun orang tadi orang yang saleh, yang mengamalkan ilmunya Allah, diselisihi, dianggap pengacau, gitu ya. Padahal karena apa? Karena apa itu semua terjadi? Pemahaman yang salah seperti itu terjadi karena orang-orang sudah mulai meninggalkan jalur ini di dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu tabayyun dulu, yang sifatnya berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, itu yang hukum itu yang kita pakai. Bagaimana? Semua itu di dalam Islam diatur, semuanya, mulai kita melek sampai tidur lagi ada sunnahnya. Apalagi di dalam masalah-masalah yang besar, masalah yang sepele, pakai baju, lepas baju diatur sama Islam. Mau makan, ya dalam keadaan apapun ada sunnahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perhatikan. Kita mau terjun ke suatu bidang, kita harus pahami dulu, kita harus pelajari dulu, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kacau akhirnya. Semua sesuai dengan kemauan mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Selama cocok dengan keadaan saya, baik orang ini tadi. Tidak cocok sama keadaan saya, sudah, gitu. Bukannya kalau saya kenal sama dia, walaupun saya ini banyak pahitnya kenal sama dia, karena apa? Karena keadaan saya banyak menyelisihi ternyata sama syariatnya Allah. Tapi saya tahu kalau saya ini menyelisihi syariat, sebab saya kumpul sama dia, mestinya yang kayak gini sampean pegang, karena dia dapat memperbaiki kekurangan kita, gitu loh. Intinya kita dengan berkumpul dengan dia, kita bisa memperbaiki kekurangan kita, yang lobang daripada diri kita, daripada pemahaman dan pengamalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza halul aktsar, dan inilah keadaan kebanyakan, kecuali orang-orang illa man asamahullah, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba al-ihtirazu wa tahaffudhu wal ihtiyatu fi jami'il umur, maka sudah menjadi sewajibnya untuk kita setiap muslimin al-ihtiraz, menjaga diri kita, wa tahaffud, sama betul-betul menjaga, wal ihtiyat, dan hati-hati di dalam menempuh suatu tindakan, akan mengambil suatu tindakan, pahami dulu, pelajari dulu, tabayun dulu dan seterusnya. Fi jami'il umur, dalam setiap urusan, ya, apalagi amar ma'ruf nahi munkar, dalam setiap urusan pelajari dulu,
Ya, mau pakai baju aja Pak, kalau ngawur bisa cepat beda baju nih. Nyuci baju aja kalau ngawur cepat rusak bajunya ya. Nyetrika kan ada caranya. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah. Ya, riskan sekali ya. Apalagi yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, sangat bahaya. Fa inna zamana maftun, karena zaman ini adalah zaman penuh fitnah, kata Imam Haddad. Dan ahluz zaman anil haqqi nakibun, dari kebenaran itu banyak yang berpaling, banyak yang tidak memperhatikan kebenaran min indillah lagi, semua dinilai dengan otak akal mereka sendiri. Illa man sya'allahu minhum wa hum al-aqallun, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki ya, daripada mereka yang Allah beri hidayah dan mereka sedikit sekali. Nah, selesai. Kemudian wa'lam, ketahuilah, anna rifqa wal lutfa wa mujanabatal ghildah wal 'unf aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyadilah fa 'alaika bidzalik. Ketahuilah bahwasanya lemah lembut ya di dalam berdakwah, wa mujanabatil ghildah, dan jauh daripada sifat kasar dan keras, itu adalah menjadi sebab yang besar, faktor yang besar di dalam keterimanya itu kebenaran, dan sehingga kebenaran tadi dapat dilaksanakan, diamalkan oleh orang yang didakwahi tadi ya. Dengan cara apa? Rifqa wal lutuf wa mujanabatil ghildah, lemah lembut dan menjauhkan dari sifat keras dan kasar. Yang lemah lembut ada caranya ya, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika bidzalik, maka wajib atasmu untuk menerapkan itu semua kepada orang yang kau perintahkan dan kau nasihati atau kau cegah dari kemunkaran di antara muslimin, dan perbaikilah siasat fidzalik. Siasat itu bahasa Arab ya. Wa ahsini siyasata fidzalik, dan perbaikilah atau percantiklah ya, atau perbaguslah siasatmu, caramu di dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana tujuan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan untuk menampakkan kesalahan orang, tidak, bukan untuk mengatakan saya yang lebih benar dari kamu, tidak. Maksud dan tujuan amar ma'ruf nahi munkar supaya kebenaran itu difahami oleh muslimin, sehingga mereka menyadari kekurangan masing-masing dan mau mengamalkan yang benar daripada syariat Allah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Maka percantik siasat di dalam dakwah tadi. Wa kallimhu khalian, ajak bicara dalam keadaan berdua sepi, kalau seandainya sifatnya sir, rahasia. Walin lahu janiban, yang lemah lembut, yang enak ngomong, sesuaikan dengan keadaan karakter orangnya, kenali orangnya. Tidak kenal orangnya, kau ajak ngomong sesuai dengan karakter kita sendiri. Bagi kita seperti ini biasa, bagi dia belum tentu, kan gitu. Jadi kita sebelum tahu dulu karakter orang, oh kayak gini, oh daerah sini gini, seandainya seperti itu ya. Waqfid lahu janahan, ambil bawah, ambil rendah ya. Karena fa inna rifqa, ini kata Nabi, karena sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah masuk pada suatu perkara kecuali menjadikan cantik, menjadikan indah itu sifat lemah lembut akan perkara tersebut, dalam berdakwah, dalam berucap, dalam berapa lagi. Kita dengan lemah lembut, dengan santun, dengan sopan pasti indah. Sebaliknya, tidaklah lemah lembut itu dicabut dalam perkara apapun kecuali menjadi jelek perkara tersebut ya. Pak, apa wae lek geradakan, ibaratnya ngono, geradakan itu ngawur itu ya. Jelek itu tadi, pakai baju geradakan jelek hasilnya ya. Kalau pelan, pakai tahu caranya, oh kaki kanan dulu ya, gini gitu. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana firman Allah, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan rahmatnya Allah lah kau mampu untuk berlemah lembut kepada mereka. Kalau apabila engkau wahai Muhammad keras hati dan kasar, maka mereka akan berpaling daripadamu. Seperti itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini sekarang bab lain lagi. Ini bab masalah
Kalau sudah jelas seperti itu, masalah amar ma'ruf nahi munkar sudah tadi dari bab ini, tapi di belakang ini masih ada. Bentar ya. Jadi kalau sudah jelas seperti itu keadaannya, ya, janganlah kalian bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada kalian al-bayyinat, kejelasan-kejelasan daripada firman Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kalian, dalam aturan kehidupan kalian. Nah, di bagian terakhir dalam kitab Nasaih Diniyah yang sama, ya, disebutkan awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar. Apa pertama yang wajib dilakukan seseorang tatkala menyaksikan kemunkaran? Oh, sebelumnya ya, sebelumnya ada kisah ini. Ada kisah bahwasanya tadi hadisnya Nabi apa? Siapa orang yang suka membuka aurat saudaranya sesama muslim, Allah akan buka auratnya. Ini ada kisah di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ya. Ada di antara umat Bani Nabi, di antara Nabi yang diutus kepada Bani Israel zaman dulu, ya. Nabi itu berdoa, ya Allah, siapakah di antara umatku ini yang engkau takdirkan nanti surganya sama-sama saya. Nabi ini berdoa seperti itu. Kemudian bukan seperti itu. Diceritakan gini, ada orang soleh, wali min auliyaillah, ya, wali min auliyaillah, mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali min auliyaillah mimpi ketemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian si wali ini bertanya, "Ya Rasulullah, Rasulullah ngasih tahu sama wali ini, "Hei fulan," disebut namanya, "Hei fulan, sampaikan ya salam saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada fulan bin fulan di daerah fulani, daerah ini, bahwasanya dia nanti akan bersama saya di surga nanti." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mimpikan kepada orang wali, orang soleh yang terkenal, orang masya Allah, orang solehin, dimimpi didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan wali, ngomong ya sama fulan bin fulan ini, dapat salam dari saya dan sampaikan kabar gembira dari saya bahwasanya dia nanti akan berkumpul dengan saya di surga bersama saya. Heran wali ini tidak kenal siapa Rajal ini wala amalannya, kenal aja ndak. Penasaran karena dapat tugas seperti itu, disampaikan, dicarilah di kota tersebut orang yang bernama yang disebutkan sama Nabi tadi. Dicari ketemu. Akhirnya si wali ini pura-pura dia bertamu seperti itu, pura-pura bertamu, ngobrol. Dilihat syakelnya ini orang biasa saja, ndak ada kayak orang yang punya kelebihan gitu, biasa saja, orangnya kayak orang biasa gitu. Kemudian singkat cerita si wali ini sudah ibaratnya ndak menemukan ciri-ciri kelebihan khusus ya daripada orang tersebut. Ngomong si wali, "Saya ini minta maaf sebelumnya, saya terlambat menyampaikan apa yang sebenarnya tujuan saya kemari. Tujuan saya kemari ini saya mimpi, ya, saya bersumpah, istilahnya dia sudah bersumpah atas nama Allah dan seterusnya, bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya diperintahkan untuk memberi kabar kepadamu bahwasanya engkau min ahlil jannah dan kau surganya tidak nanggung-nanggung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jannatul Firdaus, Pak, tidak nanggung-nanggung, ya." Kemudian, dan saya ini tadi tidak langsung cerita sama antum karena saya kepingin tahu antum ini bagaimana keadaan antum. Ternyata saya tidak menemukan kelebihan. Apa sebetulnya kelebihan antum ini? Amalan apa? Tidak ada, saya seperti ini. Cariin katanya. Cuman ada satu mungkin ya, yang rahasia belum pernah saya buka kepada siapapun. Karena antum memberi saya kabar gembira ini, saya akan ceritakan sama antum. Kata orang saleh, orang yang tadi biasa ini. Kemudian apa itu? Pak, dengarkan. Saya ini ada satu cerita yang tidak pernah saya buka sama siapapun sampai detik ini. Dan insya Allah tidak bakal saya buka kecuali antum ini. Jangan ceritakan sama orang lain. Apa itu? Istri saya itu dulu, ya, dia itu hamil di luar nikah.
Paham ya? Hamil di luar nikah. Saya tuh menikahi istri saya tidak tahu kalau dia dalam keadaan hamil. Singkat cerita, saya menikahi dia itu dalam keadaan dia itu ternyata hamil. Baru saya nikahi, setelah saya nikahi baru saya tahu kalau dia itu hamil tua sudah. Kemudian sudah saya simpan rahasia dia, saya tidak buka aib istri saya tersebut. Saya tunggu sampai lahir anak itu. Paham ya? Setelah lahir anak itu, saya urus persalinannya apa semua. Kemudian saya taruh anak ini sekiranya tidak saya jauhkan anak ini daripada ibunya, yaitu istri yang sekarang jadi istrinya dia. Saya taruh anak ini di kayak kardus gitu atau tempat keranjang gitu ya, tempat keranjang anak gitu ya, di depan masjid sebelum subuh. Kan tidak ada orang subuh ya, waktu subuh. Sebelum subuh fajar saya sudah naruh anak itu di depan pintu masjid, dan saya orang yang suka ke masjid tersebut. Kemudian sebelum banyak orang ke masjid tersebut, saya sudah mantau. Sudah mulai mau banyak yang menuju masjid, saya dahului. Saya ke masjid, ada anak kecil, anak bayi, anaknya siapa ini? Dia pura-pura gitu, pura-pura tidak tahu ini si suami ini tadi. Anaknya siapa ini? Tidak tahu ada. Iya ini tidak tahu anak. Wah ini rupanya orang ini mungkin supaya diomong sama orang ini anak ini ditaruh di masjid ini. Ya sudah, antum semua saksi ya. Saya dulu ya yang pertama kali melihat anak ini ya. Saya berjanji di hadapan kalian saya akan ngomong ini anak. Nah, si suami ini bersiasat seperti itu. Akhirnya sudah, antum saksi ya. Saya yang ngomong ini anak. Saya yang mau membesarkan ini anak. Oh iya ya Pak, ya Pak. Kebetulan orang baik juga Bapak ini. Akhirnya sudah dikasih, masyarakat setuju. Iya Pak. Dimong. Saya mungkin karena sebab itu, kata si suami ini. Saya tidak membuka aib istri saya dan saya tidak memisahkan dia dengan anaknya. Seperti itu. Saking besarnya menjaga kehormatan saudara sesama muslim. Di hadis yang lain kata Nabi SAW, kehormatan seorang muslim itu lebih mulia. Ya. Engkau kata Nabi, kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim, dosanya lebih besar di sisi Allah daripada kita merobohkan Ka'bah 70 kali. Kita hancurkan Ka'bah 70 kali, dibangun lagi, kita hancurkan lagi 70 kali Pak. Sama kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Saking besarnya hurmatul muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi muslimnya ulama ya, apalagi aulia, salihin, wali, kita rendahkan derajatnya, bahaya, hati-hati. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke mengenai tahapan di dalam nahi munkar. Wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar at-ta'rif wan nahyu bil lutfin wa rifqin wa syafaqah. Dan awal yang wajib tatkala kita menyaksikan kemunkaran yaitu at-ta'rif, memberikan pemahaman dulu. Takutnya orang ini tidak ngerti melaksanakan seperti ini. Sebagaimana zamannya Nabi itu, moro-moro ada orang, Nabi lagi duduk sama sahabat gitu di masjid, ada badui ini masuk, kencing di kiblat Pak. Kiblat pojokan situ kencing ya. Lu mangkel sahabat wis kate dipentung ae iki wong iki. Ya, akhirnya jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau dari mana gitu? Saya dari sini. Kau tahu ini apa? Ya ini masjid. Kenapa? Oh masjid dulu kan tanah Pak. Kan masjid dulu tanah, tidak ada kayak gini ya. Jadi dianggap podo ae ambek tanah-tanah yang di luar sana itu ya. Akhirnya ya kenapa? Loh ini masjid, tak boleh sama Nabi. Ya, seperti ini. Orang ini juga ketakutan sama mangkelnya Sayyidina Umar pada saat itu. Sayyidina Umar sudah gregetan sama orang ini. Takut, tunggu ya Umar. Kata Nabi sempat dicegah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini ditanyai sama Nabi baik-baik seperti itu, dia tidak tahu kalau haram, ya. Ngotori masjid seperti itu haram, dia tidak ngerti. Ya, akhirnya orang ini mengerti setelah dikasih tahu Nabi, doa. Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Muhammad dan jangan rahmati Umar. Jangan. Loh kenapa gitu? Ya saya dibikin takut sama dia tadi. Saya sudah ketakutan sama dia mau marah sama saya tadi. Kata si Badu ini, orang polos ini Pak. Orang awam ini, awamnya awam ini. Ya.
Seperti itu. Akhirnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, ayo kau kalau ada duit kasih dia supaya dia ibaratnya soft toy ngudang ya kalau kata orang Jawa ya. Saya senengkan hatinya gitu loh. Saya kon wis ngare dhek wedi. Ayo kayak ono duit ngene. Kalau sudah bikin dia takut, ayo kasih ono apa yang kau punya, sedekah ono gitu loh. Supaya dia seneng gitu. Padahal dia yang salah. Seperti itu. Paham ya? Jadi yang pertama itu adalah at-ta'rif, ngasih tahu dulu. Takutnya orang yang melanggar ini adalah orang awam kayak tadi, orang enggak ngerti apa-apa, kasih tahu dulu. Loh sampean tahu tak ini apa masjid ini, Pak? Tak boleh, Pak, di masjid itu seandainya melakukan perbuatan yang tidak pantas dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Setelah ta'rif an-nahyu, setelah dikasih tahu ternyata dia tahu yang dia lakukan itu salah, ya dilarang. Jangan, Pak, kalau sudah tahu. Paham ya? Bilutfin, tapi dengan lemah lembut, yang lemah, yang lembut, yang enak gitu ngasih tahu. Ya kalau dia tahu kalau itu salah. Fa in hasala bidzalikal maqsud. Kalau seandainya sudah tercapai maksud tujuan daripada amar ma'ruf nahi munkar tadi, khalas. Oh gitu ya. Oh ya maaf. Saya salah. Seandainya dia sudah menyadari dirinya, sudah. Ya wis ayo. Ojo mana ya Pak ya seandainya atau apapun itu sifatnya, ini cuma contohnya saja dalam perkara apapun itu. Jadi ditakrif dulu, dikasih tahu. Loh kamu tahu tak berdagang dengan cara seperti itu riba. Oh enggak tahu saya. Kamu tahu ancamannya riba? Enggak tahu saya. Riba itu apa tahu kamu? Enggak tahu saya. Kasih tahu dulu. Pak, riba itu Pak dosanya sangat besar di sisi Allah, Pak. Paling rendahnya riba itu dosanya seperti kau kumpul sama ibumu sendiri, kata Nabi SAW. Ya apa sampean? Oh gitu, iya, waduh, bahaya riba ya, iya. Dan kau tidak bakal kaya karena sebab riba, tidak bakal senang, tidak bakal berkah dengan riba itu. Allah yang jamin di Al-Quran, ya. Allah akan membinasakan orang yang suka riba, tidak akan diberkahi kehidupannya. Walaupun seandainya kaya secara finansial, kehidupannya tidak berkah, anak keluarganya tidak bakal berkah dan seterusnya. Faham ya? Seperti itu. Ala kulli hal. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar harus ada ta'rif dulu. Pemberitahuan dulu. Apa yang dia kerjakan kau faham tak? Kau sadar tak yang kau kerjakan ini salah? Ya? Apa yang kau kerjakan ini bagaimana aturannya dalam Islam kau faham? Tidak faham, kasih faham dulu, gitu loh. Paham ya? Wan nahyu, kemudian dicegah dengan lemah lembut. Fa in hasala bidzalikal maqsud, kalau sudah tercapai maksud sudah selesai perkara. Kalau belum hasil maksud, dia masih ngeyel gitu, masih ngeyel, enggak terserah saya. Loh ini anu saya, loh Pak. Jangan gitu. Bukan memang kehidupan bapak yang anu, oh ini kerjaan saya kok. Saya enggak nyolong ini. Cara kerja saya. Mau riba mau apa urusan saya, Mas? Seandainya dia enggak terima, ilal wa'dhi, intaqala minhu ilal wa'dhi wat takhwif. Baru, bukan gitu. Saya nasihati sampean, ya memang terserah sampean, cuman kewajiban saya sebagai saudara Anda sesama muslim, saya ngasih tahu. Ancamannya itu seperti ini, harusnya seperti ini. Ancaman dari Allah dan Rasulnya dalam riba seandainya seperti ini, gini. Gitu, baru. Oh gitu ancamannya. Diterima tidak diterima urusannya, Pak. Paham ya? Diterima tidak diterima urusannya. Jadi setelah ta'rif, setelah dipahamkan, paham dia, dicegah. Ya, kalau paham alhamdulillah. Ngeyel, ditakut-takuti ancamannya dari Nabi itu bagaimana? Kalau perlu satu paket langsung ya, set gitu loh, supaya orang itu jelas gitu, tuntas, tidak bertanya-tanya lagi. Nah, kalau masih ngeyel, wal ghildatu fil qawli wat ta'nif, ya sampean agak keras sedikit, agak tegas sedikit, ya udah terserah sampean kalau kayak gitu terus, sampean yang akan selama ya lihat perbuatan dia ini perbuatan apa dulu, bisa merugikan orang lain tidak, bisa merugikan orang lain ini dari segi finansial, terutama dari segi agama, akidah, bahaya, wajib kita angkat suara. Makanya Nabi SAW bersabda, idza subba ashabi falyudhiril alimu ilmah. Kalau sudah sahabatku dicaci maki, kata Nabi, orang yang alim jangan pernah diem ya, angkat suaranya, bela sahabat saya, gitu.
Paham ya? Sahabatnya Nabi ini orang yang penuh, orang yang mulia, Pak. Diriwayatkan paling rendahnya sahabat Nabi itu lebih afdal, lebih tinggi magamnya daripada 40 kutub. Tahu kutub? Wali kutub kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Itu tidak menandingi magamnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi ini orang mulia. Ya. Seperti itu. Ala kulli hal, di dalam dakwah itu seperti itu. Jadi kita baru keras, baru kasar kalau dia ngeyel mokong dan sifatnya merugikan orang lain, terutama dalam hal akidah ya, atau dalam hal agama ya. Orang bisa kejerumus, bisa murtad seandainya, naudzubillah, atau bisa salah pemahamannya di dalam agama. Wajib kita tegas kasih tahu, loh salah loh, bahaya itu, implikasinya bisa seperti ini. Akibatnya ente ngomong kayak gitu, akibatnya bisa seperti ini, gini gitu, yang ilmiah gitu, paham ya, tapi tegas. Ala kulli hal, summa ilal man'i wal qahri bil yadi wa ghairiha, kemudian dengan paksaan itu dalam gambaran yang lain mungkin ya, nanti ada penjelasan lainnya, yaitu bagi seorang sultan, pemimpin dan seterusnya ya. Wa mubasyarati taghyiril munkar bil fi'il, dan langsung mencegah kemunkaran tersebut dengan perbuatan kalau kau mampu. Sifatnya apabila merugikan orang lain, terang-terangan merugikan orang lain, terang-terangan ngeyel, tahu dia salah merugikan orang lain, terang-terangan. Kalau kau mampu mencegah kemunkarannya langsung, tak cegah, tidak apa-apa. Merugikan orang lain kok, apalagi ya merugikan diri sendiri, dirinya kita juga. Ya, seperti itu ya. Terutama yang berkaitan dengan agama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih aku takuti ya, daripada fitnah Dajjal, yaitu fitnahnya ulama ulama yang sesat ya, ulama yang pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fahami lo terus ulama yang bagaimana. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya lebih cinta, lebih senang terhadap orang yang baik adabnya, fahamnya, akhlaknya, walaupun sedikit ilmunya, daripada orang yang banyak ilmunya tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada adab sopan santunnya. Seperti itu. Karena kalau hanya semata ilmu, iblis pun berilmu, banyak ilmunya setan, Pak. Sopo ngalah-ngalah setan ilmunya, akeh ilmunya setan. Iblis iku njamani langit, tahu mlebu surga. Pernah jadi pemimpinnya malaikat, iblis itu. Ayo. Tapi tidak mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Makanya kata Nabi, duduklah kalian bersama orang alim itu yang mengajak kalian dari keraguan kepada Allah menuju yakin, yang mengajak kalian dari dari minasyakki ilal yakin wa minar riya ilal ikhlas, dari riya menuju sifat ikhlas, dari sombong menuju sifat tawadhu, dari yang angkuh menuju sifat yang saling menasehati dan seterusnya. Seperti itu, paham ya, gitu. Nah, khalas ya, sudah Pak. Khalas wis. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah besok ya. Ini masih ada kisah tidak kebaca ini. Kisahnya beberapa sahabat dan aulia di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bisawab. Wal 'afu minkum ya. Minta maaf kalau banyak terjadi kesalahan kata ya yang mungkin tidak kurang bisa diterima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat zahir batin dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi